ngày ní ngày trong sập đá chụp ca nghe mà rất nơi cái lại thừa cá chụp ca nghĩa mong đọc pi chiên đó trên mà đòi lên cặp bột mà từ mẹ mà giúp nơi cặp bột hay đọc pi trên mỏ tam plei đấy chỉ mỏ tam plei về strain tiết ở plei khó thiệt mà đó ste là nghịch một mỏ để khi không bị đổi chứ ste chân hơi ở trên mỏ tam pe cái nào plei gũ pro là bố tiết rọc ra mong là về chi tầm mong tích chất khơi nhà lan đi lang xuân tại chân thôi mà dạ ní để xa sang lang thay về chân tới cái tha phải chìm sâu ban đà liền tí hay nào muối trôi cho năm đi đừng nhận mạch đá giọt bàn tay na chân có mẹ chết tha trong sập đá chuyện mà đà liền khác tới là muối tận môn nắng về càng nghe tràn pít số một bên nhập và chọc càng nghe nắng hay thua tới stress ở ban chụp sao tất món nó cứ ở ban chụp thấy pin rồi vừa ca từng kịch phong từng cả lăng phong từ từng nằm ở tậnนี้ chụp càng nghe tầm mà bật thì chân sụt bên nhập và chụp mà bật nâng hái trên mà cái bột mà xem mẹ nơi cái bột mà là nghiệt sai bật mình mà tè vinh chân có ban relax mà dục đài mà là nghiệt đài chân sbài đài này chỉ tạm lấy chỉ pin bên tay cái bốtแต่ปีเมาส์thì mình thấy để xa môn năng việc step lấy tới vì này PU và lại nơi mà đông bên sering như này PU này nhầm chi mà đo lại đi đi cái hay ông sao thôi là cái ông sao hay chụp nơi lại phụ cho đi than đấy mình cái sang ca tách muối chụp nhằm tật mình tích sân chụp tụt tật hơi và to thành hạ từ đó khai cái bốt mongแต่มาดอลอะไรย่อมจะซ้อมนี่เช่นนักเคยเหืองการปีประมาณชนะมนได้ยมจุกุธนาจราจรมวยในคางซากระบายองจะซ้อมนะในซาดาลานขังมุกนั่นกี่อ้อสื่อจวนปรังแต่มีมาโตฉลองกัดอย่างแต่ก็ชบให้ต่อมาลานประตูmột nhóm nắng việc bọc bị khỏi quạt hay là về hái nhóm bị khỏi quạt mà toàn tiền trong việc bay truột to cái này chứ hay lan khang một nó kia admin tia nó ngay thế để xa lan cái cô mình thử ngôn này tại lan cái nhóm nú cứ lan cái khang một hay giờ thứ nó lui mà cái nổ vì bạn đấy là về chẳng tư về dừng bạc bó và dừng lan dừng việc prang mà sơi chia si đôi lan kia thành hợp thế dừng chia dâm tục có liệt sập đập hiệp bị lan khang một bàn chừng ai thế chứ nè hay dừng mà đón đi đó là khai cái bó đây lấy càng nghe để thử thử môn kia nó cứ đào rồi tẹt kín sân hồ resort kín chẳng cái này mình muốn tới hàng mà đồng tập chu từ rồi tẹt này nó tại cái nó soi tại bắt tục bây nơi ở sơ xa chứ nghĩ là coi lên về ở sơ bảy chẳng có chi từ ngay tí tới chi tới hàng trai co nơi hàng long spin tới hàng chuyên đầy với nhá trai co nó hiện sạt còn miền tè hiện sạt tè còn nhưng từ mẹ nó tè một con phe rồi còn là về nơi ngay bị công tích tại bảo con phe tới về mình ngay vào mát đấy vì là việc tha những cái đó những chỉ tầm tí bị tè máu đo xa cái bột với những người ngayประมาณได้còn là plei vì anh miền plei bị tông thì plei từ đó lại chắc còn nó plei đầy về chừng lại những chuyện đặt bị còng cái bột một tí bột là bị những chi mà tối những chi chlong spin chat đi bàn spin chat này kéo tầm mà tôi đi tục chlong spinนี้เป็นหลังงี้แต่สปีดสาร์ได้ก็ปวดนึงเป็นไงเลยจ้ะจะมาเตยขังมุกติดยิ่งตาวิดีโอเป็นไงเลยไงเป็นนั้นจีดุบขี้จีมอซากระปวดเป็นอย่างวันนะไงเลยหลังสาร์ไงน้องแต่đóไม่อดสาบอดấy màไงmuốn cái tha pliengแต่เราไปไงยิ่งเตยน้องมีสละให้คืนไงเลยในอะไรเรือพนมบุกโกน้องหลังทุ่มในจะมาวิดีโอngày lên thằng thùng rồi anh ấy thọt tu sáu á thọt bị những ngày chỉ khỏi thì tầm một tiết nơi hàng lứa spin từ trai con nó đi lại nè ngày lịch từ về đà phun nồng tới cảnh xã đó nè rồi nhìn đầu thọ đầy mười
នេះផ្លូវបន្ទាប់ពីយើងឆ្លងស្ពានមកហើយយើងបត់មកខាងគេធ្វើ sample នៅខាងត្រើយកោះហ្នឹងណាកពតហ្នឹងផ្លូវវាអញ្ចឹងអត់មានបេតុងទេផ្លូវថ្នល់ដីដែលសារជាផ្លូវភូមិអញ្ចឹងណាហើយនេះយើងកាត់ពី3 resort ដែរ resort មានដូចជាស្អីគេកោះដំបូងនីសាយអញ្ចឹងទៅតាមបណ្ដោយហ្នឹងប៉ុន្តែអនឡាញអស់ហ្នឹងសិ check អស់ហើយសិពេញថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងគាត់សម្រាប់ដល់ពេលមកខាងបងនេះគាត់ឈ្មោះកុម្ភៈរតកន្លែងខ្ញុំគេងណាកន្លែងគាត់ក៏ស្អាតមួយយ៉ាងដែរចូលទៅនេះជីចូលទៅនៅក្នុងកន្លែងគាត់ហ្នឹងមានអាងហែលទឹកហើយកន្លែងចតឡានធំហើយផ្ទះគាត់ហ្នឹងតម្លៃសមរម្យទេមិនជាថ្លៃប្រហែលទេគេងបានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងណាសម្រាប់ម្ហូបយើងអាចកំងពីគាត់បានប៉ុន្តែខាងម្ហូបប្រហែលជាសេវាគាត់តម្លៃគាត់រៀងថ្លៃជាងខាងផ្សារបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងទិញម្ហូបគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ពីផ្សារមកតមកយកមកធ្វើរបៀបស្រួលៗណារបៀប BBQ អីចឹងទៅដោយសារតែគាត់ free ចក្រាន free ខ្ជូងឲ្យហើយចានឆ្នាំងអីឲ្យចឹងទៅបាយយើងអាចកំងពីគាត់បានទឹកក៏គាត់មានលក់ឲ្យដែរនឹងកំងគាត់បានចឹងទៅហើយចក្រានគាត់ free ឲ្យយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទិញតែគ្រឿងសមុទ្រស្រស់ៗពីខាងកពតមកលាងឲ្យស្អាតមកលាងនៅកន្លែងគាត់ក៏បានហើយដាក់អាំងល្ងាចឡើងញ៉ាំ BBQ ជុំគ្នាមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងទៅហើយនេះកន្លែងគាត់រៀបចំបានស្អាតមែនទែនមានដើមឈើមានចងអីសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរអញ្ចឹងណាថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្មែរអាចមកលេងទាំងអស់គ្នាបានដែលអត់មាន plan ទៅណាឆ្ងាយចង់លេងហឹមកពតមកលេងកន្លែងគាត់ខ្ញុំ recommend ឲ្យមកស្អាតវាក៏រៀបចំបានស្អាតល្អណាមានដើមដូងគេទៀបអានេះចង់ញ៉ាំសុំគាត់ទៅគាត់រស់រាយទេគាត់ម្ចាស់កន្លែងនេះគាត់រស់រាយមែនតើខ្ញុំមកហ្នឹងគាត់មកជជែកលេងអីហូហែអញ្ចឹងទៅហើយថត TikTok ឲ្យទៀតថត TikTok ប្រម៉ូទនៅក្នុង page របស់គាត់អញ្ចឹង page របស់គាត់ឈ្មោះអីគេឈ្មោះកុម្ភៈរតហ្នឹងដែរនេះខ្ញុំថតresort គាត់មកជុំទៅនៅខាងកន្លែងខ្ញុំគេងហ្នឹងហើយមើលជុំវិញនឹងលេងដល់ពេលល្ងាចឡើងបានអង្គុយអាំង BBQ ញ៉ាំជាមួយមិត្តភ័ក្តិកន្លែងធ្វើការហ្នឹងនៅខាងក្បែរមាត់ទឹកហ្នឹងងាកឡើងវារៀងសັບតិចដែរតែដល់ពេលយើងយប់ជ្រៅទៅលែងមានវិញអត់មានសត្វវិញអត់មានមូសអីទេវាមានតែសត្វរបៀបសត្វសត្វដូចទូចសត្វដូចក្បែរមាត់ទឹកអញ្ចឹងវាមានសត្វហោះនៅតិចអញ្ចឹងតែដល់ពេលយប់ជ្រៅទៅពួកហ្នឹងវាហើរទៅណាអស់ទៅហើយយើងបិទភ្លើងបើកភ្លើងតិចទៅវាអត់មកទុំយើងទេនេះកន្លែងគាត់ហ្នឹងជាប់មាត់ទឹកអញ្ចឹងនេះខ្ញុំថតឲ្យមើលមាត់ទឹកអញ្ចឹងហើយមានខាងមុខនោះមានពូមួយគាត់ដើរហូរក្តារមកខ្ចងនេះនៅខាងមុខផ្ទះក្មេងៗដែលមកលេងនៅ resort គាត់ហ្នឹងគាត់ពងហែទឹកលើជ័យចាញ់នៅមុខនោះអាងហែទឹកគេធំដែរណាអាងហែទឹកគាត់ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះវាមានដូចកូនបឹងកូនតាពាំងមួយដែលគាត់ដាំផលិតឲ្យអំចង់នេះផលិតអំចង់មិនដឹងមិនទេអ្នកខ្លះថាផលិតផ្កាសអំចង់ផ្កាក្រហមអីចឹងទៅបច្ចេកគ្នាអស់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងថាអីទេហៅថាផលិតអំចង់ហ្មងតែវាចូលគ្នាចឹងមិនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអង្គុយមើលត្រីនៅខាងក្រោយនឹងត្រីច្រើនមែនទែនអាត្រីទូចចឹងនឹងត្រីអីគេទេហើយតែសភាពខាងក្រោយនឹងស្អាតហើយភ្នំនោះគេហៅភ្នំប្រហែលជាភ្នំដូងមកទៅដោយសារតាខាងក្រោយភ្នំហ្នឹងគេហៅថាឆ្នេរដូងហ្នឹងហើយតិចទៀតយើងជិះតលេងម្ដងហ្នឹងនេះខ្ញុំជិះចេញពីផ្ទះគាត់មកឡើងស្ដាំដៃមកទៅត្រង់រហូតអានេះខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេតែយើងជិះម៉ូតូលេងអញ្ចឹងយើង explore ទៅជិះបានទៅណាក៏ទៅវាអត់អីទេអត់មានវិញអីទេនៅក្នុងស្រុកភូមិគេហ្នឹងនេះដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ផ្លូវទៅភ្នំហ្នឹងភ្នំនៅមុខខ្ញុំមកហើយតាមផ្លូវហ្នឹងសងខាងហ្នឹងគឺsampleរោងរបស់គេហ្នឹងគឺរោងដាក់អំបិលហ្នឹងហើយជិះតាមផ្លូវហ្នឹងឃើញបរទេសពីរនាក់ដើរជើងទទេដើរតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ដើរមើល explore មើលដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ជិះទេគាត់ដើរបណ្ដោយអញ្ចឹងទៅយើងមើលទៅយើងទៅសើគាត់ដែរគាត់ខំដើរលេងមកពីស្រុកគេមកបណ្ដោយ explore មើលតាមស្រុកភូមិនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយខ្ញុំគិតថាព្យាយាមធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងឡើងទៅដើម្បីជួយប្រមូល
ប្រម៉ូទហៅពួកគាត់មកលេងនៅស្រុកខ្មែរយើងបានច្រើនមកលេងអាតំបន់ចឹងតំបន់អេកូទេសចរតាមស្រុកតាមភូមិចឹងអាហ្នឹងទៅដល់ពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាជួយសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលនៅតាមតំបន់ហ្នឹងហើយគាត់មានជីវភាពគាត់បើជាងមុនចឹងណាពីមើលតំបន់អស់ហ្នឹងក៏ពិតទៅវាសិតតែមាន potential ដែរវាមានសក្តានុពលខាងផ្នែកទេសចរហ្នឹងយើងមើលទៅតំបន់មានភ្នំមានសមុទ្រហើយយើងព្យាយាមប្រមូលវាបន្តិចទៅអញ្ចឹងតំបន់ហ្នឹងវាតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកហើយអ្នកនៅលក់នៅហ្នឹងក៏មានការងារធ្វើពីមុនមកវានៅដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងយើងអត់ហ៊ានមកលេងតែឥឡូវអត់អីទេឥឡូវនេះក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទៀតគេក៏ start explore ជិះម៉ូតូដើរលេងអញ្ចឹងដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសឹងតែតំបន់ទេសចរហ្នឹងវាច្រើនណាស់compare មួយប្រទេសសងខាងយើងចង់ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងបើយើងព្យាយាមជួយធ្វើវីដេអូប្រម៉ូទដល់នឹងថែមទៀតវិស័យទេសចររបស់យើងកាន់តែរីកចម្រើនទៅថែមទៀតដែរយើងព្យាយាមជួយគ្នាម្នាក់បន្តិចទៅហើយសង្ឃឹមថាប្រហែលឆ្នាំទៀតទេសចរយើងកើនឡើងទេសចរយើងកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចយើងកើនឡើងហើយយើងខ្លួនឯងក៏សម្បូរសប្បាយជីវភាពទូធាជាងមុនអញ្ចឹងយើងបានដើរលេងច្រើនជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងវាដេញឡើងតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាហើយវិស័យទេសចរហ្នឹងគឺជាឧស្សាហកម្មធំមួយដែរខាងផ្នែកទេសចរហ្នឹងរកលុយបានច្រើនណាស់ប្រទេសមួយនៅលើពិភពលោកហ្នឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេកើនឡើងដោយសារតែទេសចរហ្នឹងតាអញ្ចឹងយើងប្រម៉ូទអាទេសចរក្នុងស្រុកយើងឡើងដើម្បីឲ្យយើងមានជីវភាពទូធាគេដែរដោយសារយើងមានកន្លែងទេសចរច្រើនដែរតាហើយមួយទៀតរឿងតំបន់ទេសចរពេលយើងមកលេងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមគិតពីបរិស្ថានផងដោយសារតែបរិស្ថានស្អាតទៅវាតាក់ទាញទេសចរកាន់តែច្រើនហើយអញ្ចឹងអាដបទឹកសុទ្ធទឹកអីហ្នឹងព្យាយាមបញ្យល់ថាយើងបងគេឬក៏មានក្មួយមានកូនអីចឹងបញ្យល់ពួកអូនទូហ្នឹងថាកុំឲ្យចេះតែចោលសម្រាប់ពីវាកាលអញ្ចឹងយើងយកទៅទុកនៅធុងសម្រាប់ទៅឬក៏កាន់នៅទុកនៅខ្លួនយើងសិនទៅចាំដល់ពេលដល់កន្លែងណាដែលមានធុងសម្រាប់ត្រឹមត្រូវចាំយើងយកទៅបោះចោលហើយកុំចោលទៅតាមព្រៃភ្នំអញ្ចឹងទៅតាមព្រៃភ្នំទោះយើងប្រមូលឲ្យខ្ចប់វាដាក់មួយដុំក៏ដោយក៏អត់មានអ្នកប្រមូលសម្រាប់មកយើងតែវានៅនឹងរហូតវានៅតាមកន្លែងដែលយើងដាក់វាចោលហ្នឹងព្រោះអត់មានសិនត្រីអត់មានអីមកប្រមូលនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងទេអញ្ចឹងយល់ល្អយើងញ៉ាំហើយយើងប្រមូលដាក់ក្នុងឡានយើងក្នុងម៉ូតូយើងសិនទៅចាំទៅដល់ក្រុងវិញមានធុងម្រាមត្រឹមត្រូវយើងតម្លាក់ចោលនៅធុងម្រាមហ្នឹងទៅអត់អីទេនេះបន្តពីជីមកស្ទុះមកប្រហែលពីផ្ទះមកប្រហែល5-10នាទីដែរមកដល់ឆ្នេរគេនេះឆ្នេរគេមានដើមដូងមានអីចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជា private មកទៅព្រោះមានលបងពាត់ជុំវិញគាត់បើកជួលឲ្យអ្នកមកបោះតង់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតង់មួយមិនដឹងជាគាត់យកប្រមាណខ្ញុំអត់បានសួរដែរព្រោះមានផ្ទះគាត់នៅខាងមុខនោះហើយគាត់មានលក់ទឹកលក់អីនៅខាងមុខហ្នឹងតែខ្ញុំអត់បានសួរទេហើយខ្ញុំចូលមកមើលមួយផ្លែតទៅឃើញមានតង់2នៅនោះហើយមានក្មេងៗមកលេងដែរខ្ញុំចូលមកមើលមួយផ្លែតថតផ្លែតទៅខ្ញុំជិះទៅចេញទៅក្រៅវិញជិះចេញទៅក្រៅវិញគឺដើម្បីទៅអាកន្លែងក្រៅលបងហ្នឹងមានកន្លែងក្រៅលបងមានឆ្នេរមួយទៀតនៅជិតហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅឆ្នេរស្អីគេនេះដូចជាមានផ្លាកដែរមើលនៅតាមផ្លូវខ្ញុំបង្ហាញឲ្យមើលមានផ្លាកតែឆ្នេរដូចជាឆ្នេរភ្នំដូងគេក៏មិនដឹងនេះនេះឥឡូវយើងមើលផ្លូវចេញទៅវិញនេះចេញពីដីរបស់គាត់នឹងវិញនេះនៅខាងមុខនោះគឺផ្ទះរបស់គាត់ហើយចេញទៅយើងបត់ស្ដាំមករួចហើយទៅដល់មុខបន្តិចហ្នឹងវាមានផ្លាកមួយគេសរសេរខ្ញុំចាំបានតែមានផ្លាកមួយនេះផ្លាកនេះគេសេថាភ្នំដូងម្លប់ស្បូវចាខាងមុខហ្នឹងមានកញ្ចុះគេអង្គុយលេងអញ្ចឹងណាលក់ម្ហូបលក់អីហើយគាត់ស្រែកប្រាប់ខ្ញុំថាកញ្ចុះគាត់អត់គិតលុយទេឲ្យតែកំងម្ហូបទៅអង្គុយលេងបានដល់ល្ងាចចង់អង្គុយស្មានណាអង្គុយទៅអញ្ចឹងល្អមួយយ៉ាងដែរនេះបើយើងទៅនេះមកអង្គុយលេងមកតែគាត់នៅវាឆ្ងាយពីគេពេកតែបើយើងអ្នកនៅកពតយើងអង្គុយលេងមកអែមហើយបើយើងអ្នកបោះតង់ក្បែរហ្នឹងអង្គុយលេងហ្នឹងក៏បានដែរបោះតង់នៅកន្លែងផ្ទះដីមិញហ្នឹងបោះតង់ហ្នឹងទៅងាយឡើងមកញ៉ាំនេះញ៉ាំដល់យប់ទៅគេងនៅក្នុងតង់យើងវិញទៅកន្លែងនេះរៀងឆ្ងាយពីគេបន្តិចតែបើចង់ស្លាស់មុខស្លាស់មាត់ខ្ញុំ recommend អត់មកអង្គុយលេងវាស្លាស់មុខស្លាស់មាត់មែនមើលទៅវាអត់មានអីបាំងខ្យល់យើងទេចង់អង្គុយលេងដល់ល្ងាចបានដែរ
នេះចុះពីម៉ូតូមកដើរទៅមើលមាត់ទឹកតិចទៅហើយមាននោះក៏ធ្វើទូងាយអង្គុយលេងទូកង់ឡានអង្គុយលេងអញ្ចឹងទៅទុកថតរូបសារដែរតាហើយមានឡានគេជិះមកដល់នឹងដែរនោះឡានមិនដឹងថាឡានភ្ញៀវឬក៏ឡានអ្នកលួយជិះមកឡានលុចស៊ីជិះចូលមកដល់នេះបានដែរនេះដើរលេងអញ្ចឹងទៅមកដល់មាត់សមុទ្រអញ្ចឹងទៅវាជួយសម្រួលអាភាព stress របស់យើងវាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចអាភាពតានតឹងពីកន្លែងធ្វើការមកយើងអត់សូវសប្បាយចិត្តឬក៏តានតឹងការងារពេកមកដល់លេងខ្លះទេវាភ្លេចអាភាព stress ហ្នឹងហើយវាជួយឲ្យយើង refresh ពេលត្រឡប់ទៅវិញមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើការវិញអញ្ចឹងទៅជិះម៉ូតូមកលេងសមុទ្រវាមួយយ៉ាងដែរវាអត់សូវ stress ដោយសារថាម៉ូតូវាអត់មានស្ទះចរាចរណ៍អត់មានអីទេជិះមក smooth បើជិះឡានរៀងស្ទះពេលស្ទះច្រើនអញ្ចឹងទៅរៀងធុញដែរចំណាយពេលច្រើនពេកអញ្ចឹងមនុស្សនៅក្នុងឡានយូរវា stress ហើយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំជិះម៉ូតូប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងខ្ញុំមានម៉ូតូធំមួយដែរប៉ុន្តែម៉ូតូធំហ្នឹងពេលខ្ញុំជិះមកអត់សូវស្រួលប៉ុន្មានទេដោយសារចំណាយកម្លាំងខ្លាំងពេកហើយពេលរយៈក្រោយនេះខ្ញុំទិញអាម៉ូតូរៀងតូចម៉ាស៊ីននេះណាម៉ូតូដូចកាហ្វេម៉ូតូ PG1 អាហ្នឹងស្រួលជិះហើយវាអត់ប្រើកម្លាំងខ្លាំងអីចឹងទៅជិះទៅណាទៅណីបានឆ្ងាយជិះអត់បានលឿនមែនប៉ុន្តែយើងជិះបានយូរហើយអត់សូវហត់ទេទៅណាមកណីស្រួលតែនេះខ្ញុំមិន recommend ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកជិះម៉ូតូវិញណាបើសិនជាមានគ្រួសារជិះឡានជិះអីហ្នឹងគឺជិះទៅអាហ្នឹងសុវត្ថិភាពគ្រួសារយើងហើយមានក្មេងតូចក្មេងអីយើងអាចជិះម៉ូតូកើតទេយើងត្រូវបារម្ភពីពួកគាត់ដែរជាទំនួលខុសត្រូវនេះជាចុងបញ្ចប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជិះត្រឡប់ទៅវិញអានេះបកពីស្ពានចាស់ហ្នឹងឡើងទៅខាងវងមូលត្រេនវិញហើយឡើងទៅពេញវិញទៅញ៉ាំបាយនៅកន្លែងអង្គសោមវិញដែរអូខេបាយទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូ trip ក្រោយទៀតនេះវីដេអូមកកពតក៏ប៉ុន្តែចង់ធ្វើខ្លីតែដល់ពេលនិយាយទៅវាពុលទឹកមាត់ខ្លួនឯងទៅវានិយាយចេះវែងទៅវិញទៅអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់